ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕನ್ಸು ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಂದಿದೆ. ದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ತಿಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಪ್ರಾನ್ N5010 ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬರೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೀಲರದಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಪ್ರಾನ್ N5010 8 times ಬೀಪ್, ನೋ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಓಕೆ. ಸೊ 8 times ಬೀಪ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬೀಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಸಿಗ ಹತ್ರದಿಂದ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಬಿಪ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಡೆಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಇಶ್ಯೂ ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೇಬಲ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್. ಸೊ ಇದು N5010 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಇದು ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆದ್ರೇ ನೀವು ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರೋಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ 8 times ಬೀಪ್ ಬರೋದು. गाइस ऑलमोस्ट 10 days इन वीडियो ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. एक 10 दिन से हम लोग वीडियो नहीं किया था, टेक्निकल वीडियो स्पेशली जो आज हम करने वाले हैं. बिकॉज ऑफ विल्सन गार्डन का इंस्टीट्यूट जो था उसका सेटअप बनाने में यहाँ से निकला था. तो वहाँ से तो आप लोगों को डायरेक्टली मैं कोई लाइव लैपटॉप प्रिपेयर ही नहीं दिखा सकता था, इसलिए हम लोग ने वीडियो नहीं किया. आज मॉर्निंग है हम लोग वापस आए बैंगलोर से सब सेटअप होने के बाद. सो June 6th इज़ अ फर्स्ट बैच फॉर लैपटॉप चिप लेवल ट्रेनिंग. It's a 15 days duration course and the fees is 15,000 rupees. See guys, if you found, you can check once again. Laptop condition is on, all lights are on. See, there is a no display. Again we are getting beep. 8 beeps, ठीक है. ಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ಡಿಸಸೆಂಬಲ್ ಭಾಳ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಯು, ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಬಟ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ಡಿಸಸೆಂಬಲ್ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಅದು ಇದು ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. See, this is my display cable. If you remove this also you will get a 8 beeps. See, laptop is on, your fan is rotating. I removed the display cable. Issue is same. सी इट्स ऑलरेडी अटेम्प्टेड बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 स्क्रू आता है जो डॉटर बोर्ड से कनेक्टेड रहता है जो लैपटॉप पे. सी इट्स नॉट देयर ऑलरेडी, ठीक है. सो वन इज़ द बेस्ट लैपटॉप. एक टाइम में बहुत अच्छा सेल हुआ था N5010 का. सी हार्ड डिस्क,
और ऑन स्विच को निकाल दो, बाजू में रख दो। So processor, see the board is completely now empty. एक है यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट है हमारा ब्लूटूथ डिवाइस, इसे भी बाजू रख देंगे। अभी हम लोगों का एकदम है सस्पेक्ट डिस्प्ले केबल हो सकता था और स्क्रीन हो सकता था, लेकिन ये N5010 मदरबोर्ड है और उसका पार्ट नंबर है 09909-1 GDG15 मदरबोर्ड 48.4H01.011 मेड इन चाइना। ये इसका लैपटॉप का मदरबोर्ड का पार्ट नंबर है, ठीक है। अभी करते क्या हम लोग, अभी कोर्स होने के बाद आप लोग तो यू कांट टेक बीजीए मशीन सडनली, क्योंकि आपको बीजीए के बारे में पता रहना चाहिए। बीजीए मशीन एक काम करेगा क्या, व्हाट एग्जैक्टली द बीजीए मशीन इज डूइंग मीन्स इट्स इन व्हाइल यूजिंग बीजीए मशीन वी कैन रीफ्लो द चिप, वी कैन रीबॉल द चिप, वी कैन रिप्लेस द चिप। ओके, देयर इज अ 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेसर प्रोसेस वेयर वी आर गोइंग टू हैंडल द बीजीए मशीन, ठीक है। अब मेरे पास बीजीए मशीन है और मैं आपको बीजीए मशीन से ये रिफ्लो कैसे करते हैं वो भी दिखा सकता हूँ, लेकिन जब आफ्टर क्लासेस आप एक छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहाँ से मेरे को बीजीए मशीन नहीं मिलेगा, तो ये काम आपके पास नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन यूज़ योर ब्लोअर ऑल्सो, यू कैन यूज़ योर ब्लोअर ऑल्सो, बाय यूजिंग ब्लोअर ऑल्सो यू कैन मेक रीफ्लो ऑन द प्रोसेसर। रीफ्लो का मतलब होता क्या है, इस पर हम लोग की क्वालिटी का फ्लेक्स लेंगे थोड़ा, ठीक है। ये फ्लक्स को हम लोग डाल देंगे 4 साइड्स में, वन वे लाइक दिस, सेकेंड वे, ये हो गया थर्ड वे में, फोर्थ वे, दिस इज द फोर्थ वे। चिप को हम चारों तरफ से इसका बीजीए का पेस्ट डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद ये है मेरा ब्लोअर का गन है, ठीक है गाइस। यू शुड कीप इन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, इट डजेंट मैटर, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे इस पर रिफ्लो करना है। और याद रहने दो, चिपसेट के ऊपर ज़्यादा रिफ्लो नहीं करना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 60 सेकेंड्स और 90 सेकेंड्स और 2 मिनट्स, ठीक है। और ये 3 सेकेंड्स के बिफोर इसे हम लोग शेक करते जाएंगे और रिफ्लो करते जाएंगे इसके ऊपर। सो इसका जो हीट है चिपसेट, ये नोट डिस्प्ले और 8 बिट आने का रीज़न क्या है, दिस इज़ नथिंग बट माई मदरबोर्ड, ठीक है। ये हो गया मेरा चिपसेट, ग्राफिक का चिपसेट, ठीक है। इसके अंदर जो है उसे बॉल्स बोलते हैं, वो बॉल्स को हम लोग बोलते हैं बीजीए, बॉल ग्रिड अरे, इज नथिंग बट अ बॉल ग्रिड अरे। जब ये चिपसेट से, जब मदरबोर्ड से आपका चिपसेट वो बॉल से जब कनेक्टिविटी रहता है ऐसा, जब जाके आपका लैपटॉप में डिस्प्ले ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। जब मदरबोर्ड का वर्क होते 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 एक 8 ईयर्स का लैपटॉप या 10 ईयर्स का लैपटॉप या 5 ईयर्स का लैपटॉप ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ग्राफिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तब जाके क्या होता है, ये चिपसेट जब मदरबोर्ड से जब उठ जाएगा तो ये बॉल्स ऑटोमेटिकली कनेक्टिविटी छोड़ देंगे। जब कनेक्टिविटी निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली लैपटॉप में आपका डिस्प्ले चले जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर आई एम टेलिंग अबाउट दिस बोर्ड N5010। हम लोग क्या करेंगे, ब्लोअर ऑन करके, मैंने हीट सेट किया है 7 पे और अभी मैंने 8 सेट कर रहा हूँ 6 पे, ठीक है। एक बार चेक कीजिए कितना चाहिए उतना, 3 सेकेंड्स बिफोर 3 सेकेंड्स के ऊपर हम लोग इसे उठा देंगे वहाँ से। दिस इज़ नथिंग बट ए रीफ्लो। ये बीजीए मशीन से भी हो सकता है काम, लेकिन हम लोग, मेरे पास अभी बीजीए मशीन से भी आपको दिखाऊंगा, तो कल क्या होगा, क्लासेस होने के बाद आप बीजीए मशीन नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये वर्क आपके पास हेल्ड अप नहीं होना चाहिए, इट शुड मूव ऑन, इट शुड गो ऑन।
वेल रीफ्लोइंग यू शुड कीप वन थिंग इन योर माइंड, चिपसेट से बबल नहीं आना चाहिए, क्योंकि चिपसेट से एक बार बबल आ गया तो चिपसेट आपका निकल गया, तो आपको रिप्लेस करना ही एक ऑप्शन होगा. This is nothing but a reflow. ಚಿಪ್ का हर एक ಮೂಮೆಂಟ್ ಚಿಪ್ಪಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನೀವು ಈ ಥರ ಜಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೀಫ್ಲೋ. ಒಳಗಡೆ ಬಾಲ್ಸ್ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಿ ಸಿ ಬಿಯಿಂದ ಈ ಚಿಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗೋ ರೇಂಜಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಡ್ತೀರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಚಿಪ್ಪಿಂದ. ಆ ಚಿಪ್ ಯಾವತ್ತು ರೀಬೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸಿ ಗೈಸ್, ಈ ವರ್ಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ದ ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೀಟ್ ನಾವು, ठीक है. द PCB ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಚಿಪ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಹೀಟ್, ठीक है. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಫಿಂಗರಿಂದನೇ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಇರೋ ಕಂಡೀಷನ್ 100% ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 15 to 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಿಪ್ ಸೆಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೂಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಕೂಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಈ ಬೋರ್ಡ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಯಾವುದೇ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಜರುಗಿಸೋದಾಯಿತು, ಯಾವುದೇ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ठीक है. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು ಈಗ ರೀಫ್ಲೋ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆದ್ವಿ ಇದನ್ನು. ಈ ಬಾಲ್ಸನ್ನೇ ಈ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಆಚೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ರೀಬಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಚಿಪ್ ನಿಮ್ದು ಹಳೇದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೊಸದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ರೀಬಾಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಚಿಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲ್ಸನ್ನು ಹೊಸದು ಅಂದರೆ ಚಿಪ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬಾಲ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡೂ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಚಿಪ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ठीक है. ರೀಫ್ಲೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್. Reball is nothing but your chip is old one only, but we are putting the new balls on chip. Replace is nothing but ಅದು ರೀಬೋಲ್ ಆಯಿತು. ರೀಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಏನಂತೀವಿ ಚಿಪ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬಾಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಇದು N5010 ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ನಾನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೆಂಪರವರಿ. ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸರಿಂದನೇ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸರಿಂದನೇ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋಂಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನಂತ. ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ಚಿಪ್ನನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಮೆಮೊರೀಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಯಿಲ್ ಏನಿದೆ ಕಾಯಿಲ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋದಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿರೋ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಂದರೆ ಇರೋ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವುದಿದೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಕೆಲಸನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆ.
ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಲೈಕ್ ಈಗ ಒಂದು 45-50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಮ್ಹೌ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಶೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನಾನು ತೋರ್ಸೋಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಬೌಟ್ ರೀಫ್ಲೋ. ಒಂದು 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದೇ ಬೋರ್ಡ್ನ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. गाइस अगेन वेलकम बैक. सी ऑलरेडी ये कूल हो चुका है, ಇದು ತಣ್ಣಗೆ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಬ್ರಷ್ ಇಂದ ಈ ತರ. ठीक है, ಇದು ಇದ್ರ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. RAM, ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಈಗ ನನಗೆ 8 ಬಿಪ್ಸ್ ನಿಂತಿರಬೇಕು ವಿತ್ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕೀಗ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ, ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಸಿಗಸ್ ಅಗೇನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ once again you go for on, fan is rotating and display should come now. Then see, this is the one kind of issue for a no display with 8 bips in a Dell laptop, particularly N5010 Dell Inspiron N5010 ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಂದ ಡೆಮೋ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ವೆರಿ ಹೀಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇದು ರೀಫ್ಲೋ ಆದಮೇಲೆ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ಬೆಟ್ರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ರೀಫ್ಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ವೆದರ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನ ರೀಫ್ಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೆಟರ್ ನನಗೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೀಬೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. Model of N5010, no bips, no display with 8 bips. This is a one small solution for this laptop. ठीक है. So ಈ ಥರದ್ದು ಅಗೇನ್ ಫರ್ದರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಲಿಯೋದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ. ಮೈ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 9739450230. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಚಿಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಜೂನ್ 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ ಎಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಸೀಟ್ಸ್ಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೈಕ್ ಲೈವ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಏನು ಲೈವ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಯಾವ್ದು ಡಿಸಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, हाउ टू ट्रबल शूट, ये सब आपको हम लोग लाइव लैपटॉप दिखाने का एक प्रैक्टिकल वहाँ पे सेटअप कर रहे हैं. सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव ए गुड नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स. सो वंस यू जस्ट ट्राई एंड एक बार बात तो कीजिए, एक बार ऑफिस पे आके सेटअप देखिए कैसा है, क्या है, यहाँ पे आउटपुट आएगा नहीं आएगा, देन यू टेक योर डिसीजन. ठीक है. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ 10 ಡೇಸಿಂದ ಯಾಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೇ ರೀಸನ್ಗೆ. ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ ನಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೆಟಪ್. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಇದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೈ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅನಿಸಿಗೆ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು 100% ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ರಿಫ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಇದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ N5010.
ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಹೊಸಬ್ರು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ದ ಫೈನಲ್. ಬೈ ಗೈಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.